تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری ننگ اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشابه‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروان تشابه‌کار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро манзури шумо менамоем. 21 июн варзишгарони тоҷик ки дар чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо 2025 аз 13 то 19 июни соли равон дар шаҳри Будапешти Маҷористон баргузор шуд, таърихсозӣ намуда бо 3 медал ба ватан баргаштанд. Тоҷикистон дар ин мусобиқа байни 93 давлати иштирокчӣ мақоми ҳафтумро ишғол намуд ки ин маротибаи аввал дар таърихи ҷудои мамлакат мебошад. шаҳри бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе ҳаводорону дӯстдорони варзиши тоҷик бо рӯҳияи баланди тоҷикона ва эҳсоси гарми ватандӯстӣ ҳайати дастаи мунтахаби ҷудои кишварро ки дар қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон таърихсозӣ намуда парчами меҳанро баланд бардошта ба ватан баргаштанд пешвоз гирифтанд. варзишгарони муваффақро масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарони сохторҳои ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва дигар масъулини соҳаи варзиши кишвар пуршукӯҳ истиқбол намуданд. ман хушбахттарин шаҳрванди даврони соҳибистиқлол худро ҳис мекунам. ин ҳама талошу заҳматҳои шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мебошад ки мо рафта дар чемпионати ҷаҳон иштирок мекунем ва муаррифгари давлату миллати худ мебошем ва хушбахтона имрӯз ман тавонистам ки дар қаҳрамонии ҷаҳон иштирок намуда сазовори медали биринҷӣ шавам. ёдовар мешавем ки ҷумҳурии тоҷикистон дар қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон 2025 дар ҳисоби медалҳо бо 3 медали таърихӣ мақоми ҳафтумро миёни 93 кишвари иштирокчии мусобиқа ишғол намуд ки ин бори аввал дар таърихи ҷудои кишвар мебошад. қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон аз 13 то 20 июни соли 2025 дар шаҳри Будапешти ҷумҳурии Маҷористон баргузор гардида дар он 556 варзишгар аз 93 кишвари 6 қораи олам иштирок карданд. тоҷикистонро дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ 9 варзишгар намояндагӣ карданд. аз миёни онҳо эмомалӣ нуралӣ дар вазни 66 килограмм ба гирифтани медали нуқра, обид ҷейбов дар вазни 66 килограмм бо гирифтани медали биринҷӣ ва Темур Раҳимов дар вазни 100 килограмм ба гирифтани медали биринҷии қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон дар соли 2025 шарафёб гардиданд. сада, наврӯз, тиргон ва меҳргон 4 ҷашни миллӣ аст ки дар 4 фасли сол таҷлил мегардад ва бозгӯи фарҳанги баланду нақшгузории миллати тоҷик аз тӯли таърих то имрӯз дар ташаккули маданияти заминдорӣ ва истеҳсоли маводи ғизоӣ аст. Тиргон хос ба фасли тобистон аст ки онро ҷашни об низ ном мебаранд. шарҳи бештар дар гузориши Дилшод Ҳакимзода. اجدادان خلق تاجیک در آموزش و تحقیق همه‌جانبه طبیعت تلاش می‌ورزیدند و رویدادهای در طبیعت واقع بوده را دریافت نموده وابسته به آن جشن‌های محتشم برپا می‌داشتند. یکی از آنها جشن تیرگان میباشد که پورا به طبیعت وابسته است. خصوصیت علمی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی این جشن را عالمان تاجیک در آثار گرانبهایشان عمیق و واضح درج نمودند. موافق معلومات فرارسی جشن تیرگان به فصل تابستان راست آمده از روی گاه شماری 13 تیر ماه جشن گرفته می شود. طبق حسابی کیهان شناسی ماه تیر از 22 ماه ایون تا 22 ماه ایول می باشد. توسط هدف‌ها و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم علی رامور خلق تاجیک در عرفه باز جشنگیری یک جشن قدیمی خلق تاجیک یعنی تیرگان قرار داریم.
ما جشن ها داریم ولی در این شب روز در شب همین در همین روزهای فصل تابستان تیرگان بسیار جشنی هم استقبال تابستان هم وقتی فرا رسیدن و اینکه میوه و میوه‌جات جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود و در این ماه یک هدایت میشد به دهقان به کشاورز تاجیکستان که با کشزارش با باغزارش با چراگاهزارش ای نقطه نظری گذاران سری وقت دادن آب و آبپاشی فکر اندیشه کند چون که بدون آب حاصلی به دست براندن حاصلی کشاورزی غیر امکان است و خود تیرگان هم افاده فصل تابستان در فصل تابستان دقت جلب کردن با آب و آبرانی و ثمراناک استفاده بردن آب به شمار می‌رفت. در شرح جشن تیرگان تاریخشناسان روایت‌های زیاد بیان داشتند. گروه بران نظرند که در تاریخ سند تیرگان روزی کمان کشیدن آرش کمانگر اعتراف شده است. در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی آن را روزی بزرگداشت نویسندگان در بوستون توضیح داده است. در قدیم هر یک فصل به خود جشن داشته است. مثلا در بهار جشن نوروز، در تابستان جشن تیرگان، در تیر ماه جشن مهرگان و در زمستان جشن صده را قدیمیان با شکوه و شهامت استقبال می گرفتند. زیرا ایام برگزاری این جشن ها مورد پژوهش قرار داده شدند. مثلا موافق تحقیقات زمین در دوام یک سال 2 اعتدال و 2 انقلاب را از سر می‌گذراند، یعنی اعتدال بهاری و تیر ماهی که در این ایام برابر شبیه شب و روز به وقوع می‌پیوندد. اعتدال بهاری 21-22 مارس و اعتدال تیر ماهی 21-22 سپتامبر هر سال فرا می‌رسد. انقلاب آفتابی باشد در فصل‌های تابستان و زمستان به وقوع می‌آید. مثلا در تابستان 21-22 ایون روزی درازترین و در زمستان 21-22 ماه دکبر شب درازترین از روی گردش زمین در محور خود به قید گرفته می شود. از روی این معلومات آشکار می گردد که جشن تیرگان با انقلاب تابستانه طبیعت تعلق دارد. باید قید نبود که این هم یکی از جشن‌های انقلابی خود طبیعت است که بدون طبیعت البته ارگانیسم‌ها زنده وجود داشته نمیتونند و طبیعت در همین روندی همین برابر شدن شب و روز یک جهش انقلابی هم به عمل می‌آید. یعنی دراز بودن شب و دراز بودن روز رو دراز بودن روز در فصل تابستان روز می‌آید اما دراز بودن شب در فصل زمستان روز می‌آید. از همین لحاظ فکر ما همه عالمان هم است که این یک جشن روز انقلابی در طبیعت به شمار می رود. اگر هر قدر جشن‌های اجدادی به طور مکمل مورد پژوهش قرار داده شوند، همان اندازه در تشکل تفکر اهل جامعه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. دلشاد حکیمزاده، محمد سعید کمال، اخبار. در همکاری با عالمان ساحه باغداری خواجه‌گیداران می توانند از بنیاد باغ‌های معاصر منفعت زیادی اقتصادی به دست آورند. موافق معلومات آماری تا امروز میدان باغ‌های اینتنسیوی در مقیاس جمهوری به 2000 هکتار رسانیده شده. خواجه‌گیداران برای وسیع گردانیدن این گونه باغ‌ها سال از سال هوسمندی بیشتر ظاهر می‌نمایند. گلچهره ستار گزارش می‌دهد در این خصوص. با استفاده از راه‌های معاصر در شرایط زمین‌های للمی بنیاد 30 هکتار باغ چهارمغز، 4 هکتار باغ سیاه‌آلو و 3 هکتار لوند و لیمو برای سهمداران خواجگی دهقانی مروجان آتد در جماعت دهاتی نواباد شهر ترسونزاده در همکاری با عالمان ساحه میسر گردید. در شرایط سال از سال زیاد شدن شماره اهالی و کم گردیدن زمین‌های کارم آبی، این تجربه بی‌نظیر بنیادی باغ‌های میوه‌شان به بازار جهانی جوابگوی در زمین‌های تل و تپه با اصول آبیاری قطرگی در دیگر شهر و ناحیه‌ها نیز ناگزیر است. با قبول برنامه رشد ساحه تکنولوژی اینواسیونی برای سال‌های 26 امکان می‌دهد که در آینده ما با این تکنولوژی اینواسیونی با استفاده بر تکنولوژی رقمی ساحه کشاورزی اداره کنیم. این اداره کنی ساحه کشاورزی برای این متخصصان کادرهای بلند اختصاص در کار است. برای این تیار کردن البته اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان، دانشگاه اگراری تاجیکستان و تجربه‌های آموزشی، تجربه‌های خارجی ضرور می‌باشد. در شرایط سال از سال زیاد شدن شماره اهالی و کم گردیدن زمین‌های کارم آبی، بنیادی باغ‌های میوه‌شان به بازار جهانی جوابگوی در زمین‌های تل و تپه در دیگر شهر و ناحیه‌ها نیز ناگزیر است.
در زمین‌های کارم للمی با راه آبمانی قطرگی بنیاد نمودن این گونه باغ‌های معاصر میوه‌شان به صادرات نگرانیده شده تجربه خیلی پیشرفته و بی‌نظیر است. صاحبکاران با بنیاد انشاءات گیدراتکنیکی توانستند موافق نظام معین گردیده به واسطه لوله‌های پلی‌تلینی و بیخی هر یک نهال که در این باغ 8000 دانه را تشکیل می‌دهد مقدار لازمی آب را تأمین نمایند. برای گذشتن به سیستم نوی تکنولوژی اینوواسیونی یکی از منبع‌های اساسی مطابق شدن با تغییرابی اقلیم است. چی است؟ اینجا استفاده بری سیستم‌های نوی آبیاری، سیستم‌های نوی تکنولوژی کارکرد بین قطارها، استفاده بری تورهای محافظتی برای حمایت کردن درختان از آفتاب‌های بلند و از عامل‌های گوناگونی بیرونه. این امکان می‌دهد که ما نه اینکه زمین‌های آبی را باز از نو محصولناکی آنها را بلند برداریم، بلکه زمین‌های غیر کارم را، زمین‌های دامنه کوه‌های بیکار خوابیده را در اساس استفاده بری تکنولوژی اینوواسیونی و تکنولوژی زمانوی رقمی کنونی ما میتونیم که این سوال پیش بریم. نگفته نماند که تمام فصل سال در این خواجگی زنان و دختران محلی با کار، معاش خوب و یک وقت غذای با صفت تامین میگردند. خواجگیداران از لوند ثمر خوب به دست آوردند که برای استحصال محصولات آرایشی و طبابتی وسیع استفاده میگردد. با رعایت درست و اگراتکنیکای پرورش سالهای آینده از این باغ‌های معاصر گرفتن حاصل فراوان و از لحاظ اکولوژی تازه امکان پذیر می‌گردد. تاجیکستان امروز از نقطه نظر آماری زیاده از 208,000 گیتار باغ‌ها بنیاد کرده شده است که امروز پتانسیل تاجیکستان حاضر اگر از روی آماری گیریم اگر ما قریب تا 1 میلیون تن میوه استحصال کرده شدیم، لیکن اگر ما حاصل ناکر 2 مرتبه زیاد کنیم حرکت 2 میلیون است، لیکن پتانسیل استحصالی تاجیکستان اگر ما آن را از نقطه نظری باغ‌های اینتنسیو سوپر اینتنسیو کنیم از 4-5 میلیون هم زیاد است. یعنی ما خودمون را میتونیم تامین کنیم، صادرات را باغ‌های صادراتی برای صادرات کردن افزود کردن شرایط مهیا کنیم و برای تامین امنیت غذایی سهم گذاریم. وسیع گردیدن میدان باغ‌های معاصر و از این حساب استحصال برزیاد میوه‌های با صفت به بازار جهانی رقابت پذیر میتواند در تامین یکی از هدفهای اساسی حکومت جمهوری امنیت غذایی و صادرات محصولات وطنی و کاهش دادن واردات تاثیرگذار باشد. استفاده مقصدناک قطعه‌های زمین کورم در ناحیه تیمورملیک ولایت خطلون با فراوانی استحصال محصولات کشاورزی و بالروی سطح نیکواحوالی ساکنان زمینه فراهم آورده است. عین زمان روند جمع‌آوری ثمره کشت اساسی در ناحیه ادامه داشته کشاورزان برای گرفتن حاصل دوم کشت تکراری را نیز آغاز نمودند. تفصیلات بیشتر در گزارش علیم ناصرزاده. مهنتی صافدلانه، رعایت قاعده‌های اگراتکنیکی، آبیاری سریوقتی و اجرای دستور سفارش‌های حکومت کشور جهت استفاده مقصدناک قطعه‌های زمینی کارم از جانب ساکنان و کشاورزان ناحیه تیمورملیک نتیجه‌ها را در این سمت افزایش داده، این عامل به کاهش دادن سطح واردات و بیشتر نمودن محصولات صادراتی زمینه مساعد را فراهم آورده ایستاده است. کشاورزی برای ساکنان ناحیه یکی از شغل مهم و اساسی و سردرآمد محسوب می‌یابد. برای تطبیق هدف‌های حکومت مملکت، اجرای نقشه دورنما و در مجموع جهت بهترسازی سطح نیکواحوالی، خواجگیداران هر قطعه زمینی کارم را ثمرناک استفاده می‌برند. طبق معلومات حالا از روی همه بخش‌های کشاورزی مساحت عمومی قطعه‌های زمینی کارم در ناحیه 16040 گکتار را تشکیل می‌دهد. حالا موسم جمع‌آوری حاصل و کشتی تکراری با مرام جریان دارد. امسال کشاورزان در میدان 13102 گکتار کشتی زراعتی کشاورزی گذراندند که از آن در میدان 11439 گکتار غله‌دانگی‌ها میباشد که از جمله 10133 گکتار گندم، 1036 گکتار جو، 270 گکتار لوبیا میباشد. عین زمان جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی آغاز گردیده است. تا امروز در میدان 3625 گکتار غله‌دانگی درآورده شده است. از هر یک گکتار زمین از 20 تا 25 سنتنری حاصل
ғалладонагӣ ба даст оварда истодаанд. кишоварзони ноҳияи Темурмалик ки аз ҳама гуна дастгириҳо баҳраманд ҳастанд, бо истифода аз имконоти фароҳамбуда сол то сол дар самти фаровонии истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ ба нишондодҳои беҳтару бештар ноил гашта истодаанд. дар баробари истифодаи майдонҳои васеъи қидаҳои замини корам, инчунин заминҳои назди ва ёрирасон низ ҳамаранок истифода бурда мешавад. аъзоёни ҳар як оила бо интихоби тухмиҳои хушсифат ва меҳнати аҳлона қидаҳои замини наздиҳавлигиро мақсаднок истифода бурда навъҳои гуногуни сабзавоту полезиро кишт менамоянд ва ба ин васила аз самари дастранҷашон ниёзи рӯзгори хешро қонеъ месозанду дар таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳои маҳаллӣ саҳмгузорӣ мекунанд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Темурмалик, ахбор. ба ҳолати 19 июни соли равон деҳқонони шаҳри Турсунзода дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 4096 гектар шолӣ кишт карданд ки 2830 гектараш кишти такрорӣ мебошад. хоҷагидорон баъди гирифтани ҳосили ғалладонагиҳо ҳамоно ба раванди кишти шолӣ идома дода, асосан навъҳои лазер ва юбилейни парвариш менамоянд. гузориши Фаридуни Субҳон ва Садриддини Иброҳим. иқлими шаҳри Турсунзода барои кишту парвариши шолӣ ва истеҳсоли биринҷи хушсифат мувофиқ буда, дар ин самт хоҷагидорон таҷрибаи баланд доранд. ин шабу рӯзҳо заҳматкашон бо мақсади саривақт кишт намудани ин навъи зироати кишоварзӣ дар саҳро саргарми кор ҳастанд. заҳматкашон асосан навъҳои шолӣ, лазер ва юбилейни кишт намуда, бо истифодаи самараноки обу замин нашъунамои шолиро ба таври зарурӣ ба роҳ монда истоданд, то ҳосили дилхоҳ рӯёнанд. мувофиқи маълумоти раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода, то санаи 19 июни соли 2025 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр 4096 гектар кишти шолӣ гузарониданд, ки аз он 1266 гектараш кишти асосӣ ва 2832 гектараш кишти такрорӣ мебошад. ҳоло хоҷагидорон дар заминҳои аз ғалладонагиҳо озод шуда барои гирифтани ҳосили дуюм кишти такрории шолиро идома дода истодаанд. ҳозир дар ҳамин ҷамоати 10-солагӣ истиқлолияти кишти фақат шолӣ рафта истодааст. аз он ҷудо дар ҷамоати мо дар ҳамин обу ҳаво мутобиқ аст, фақат ҳамин шолии навъи лазер баъд юбиле кишт карда истоданд ва ниҳол карда истоданд. юбилея пошида истоданд, лазера ниҳол карда истоданд. айни ҳол ҳосили бисёр хуб ба даст меоранд, барое ки ҳавош нисбат ба дигар ҷо фарқ дорад, фарқи калон дорад, ки гармтара нисбат ба ҷо ба дигар ҷамоатҳо. дар қитъаҳое ки кишти асосии шолӣ гузаронида шудааст, давраи ғизодиҳӣ ҷараён дорад ва ҳамаи заминҳои шолизор бо оби полезӣ таъмин карда шудаанд. шолипарварӣ дар шаҳри Турсунзода яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб меравад. аҳли заҳмати шаҳр бо меҳнати ҳалол сол аз сол истеҳсоли шолиро зиёд намуда, дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва танзими нархи биринҷ дар бозорҳои истеъмолӣ саҳми арзанда доранд. ҳамасола шолипарварон баъди ҷамъоварии ҳосил талаботи оилавии худро бо биринҷи хушсифат қонеъ намуда, изофаашро пешкаши харидорон карда, аз ин ҳисоб даромади иқтисодии оилавияшонро қисман таъмин менамоянд. аз ҷумла соли 2024 заҳматкашони шаҳр дар умум 4853 аз 134 гектар шолӣ кишт карда буданд ва ба ҳисоби миёна аз ҳар гектараш 59 аз 164 сентнерӣ биринҷ гирифтанд. дар шаҳри Турсунзода ин шабу рӯз ба парвариши дурусти пахта низ аҳамияти аввалин дараҷа дода мешавад. имсол кишоварзон дар майдони 687 гектар замин кишти пахта гузарониданд, ки 156% дурнаморо ташкил медиҳад. ҳоло нашъунамои ин навъи зироати техникӣ дар марҳилаҳои гуногун қарор дошта, чорабиниҳои агротехникӣ аз ҷумла озуқадиҳӣ, ягонакунӣ, чобуқ ва нармкунӣ байни қаторҳо ба роҳ монда шудааст. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода, ахбор. кишоварзони шаҳри Исфара ният доранд ки имсол низ парвариши зироатро ба роҳ монда, ба ин васила бозори истеъмолии сокинонро бо маҳсулоти худӣ таъмин намоянд, ки ин тадбир саҳмгузорӣ дар амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои асосии давлат, таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб меравад. гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон.
استفاده مقصدناک و عاقلانه زمین یکی از هدفهای اساسی اهل خواجگیداران و کشاورزان شهر اسفره به حساب رفته. در این روند تدبیرهای مشخص اندیشیده می شوند. کشاورزان با استفاده از تجربه، آب و زمین و تخمیهای خوشصفت هر یک وجب زمین را ثمرناک استفاده برده برای گرفتن حاصل فراوان زحمت میکشند. از جمله در جماعت دهاتی چیلگزی به رشد ساحه کشاورزی استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین و به دست آوردن 2 یا 3 حاصل از یک زمین توجه خاصه ظاهر می‌گردد. در این زمینه زیاد نمودن حجم استحصال کارتوشکا یکی از هدف‌های مهم به حساب رفته. همساله میدان کشت و حاصلناکی آن رو به افزایش دارد. الحال در حدود جماعت 2 خواجگی جامعوی و 1991 خواجگی‌های دهقانی فعالیت داشته در سمت استفاده ثمرناک آب و زمین، رشد ساحه باغپروری و افزون نمودن حجم محصولات کشاورزی فعالیتی پرثمر دارند. اقلیم جماعت دهاتی ما و پرورش گندم، سبزوات، سبزی و کارتوشکا و پمیدور اینچنین جوار مکه مطابق است. سهامداران اساساً چنانکه که میبینید در مساحت امسال 122 هکتار گندم کشت نمودن که بیانیت من حاصل خوب به دست میاره امسال. اینچنین زراعت کارتوشکا من خوب نشون نما کرده شده است. این بهر اجرای برنامه آذخواری دولت البته آنها حصه گذار میشوند. امروزها اهل صحرای خواجگی‌های کشاورزی کشت زراعت‌ها را مطابق به معیارهای اگرتکنیکی به راه مانده نیت دارند که حاصل دلخواه به دست آورند. کشاورزان تلاش بر آن دارند که استفاده ثمرناک زمین، قطعه‌های زمین نزد حولگی، ذخیره کردن و استفاده تخمی‌های اعلی صفت و با همین راه گرفتن تا 2-3 حاصل را تأمین نموده با زحمت صافدلانه خویش در فراوانی محصولات استحصال خودی و امنیتی آذوقه‌واری مملکت حصه گذار باشند. در ولایت سوخت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی بیشتر از 2000 انشاءات گوناگون بنیاد، تعمیر و نوسازی کرده می شود. امروزها کارهای ساختمانی در انشاءات جشنی با مرام ادامه دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت روند بنیاد انشاءات تقویت یافته، مقامات دولتی و صاحبکاران و اهالی با عملهای سازنده خاصه با تشکیل و تکمیل اینفراساختار در آبادی و پیشرفت محل سهمی نظررس و شایسته می‌گذارند. نقشه سازندگی در ولایت که بنیاد، تعمیر و نوسازی بیشتر از 12000 انشاءات را در بر میگیرد. تا این زمان 84% اجرا شده. با روی کار آمدن غایه‌های سازنده، مدرن شدن صنعت معماری و افزایش یافتن اهالی در سمت ساختمان اقدام و ابتکارات جدید در حال عمل شوی قرار دارد. اینک در ادامه تدبیرهای سازندگی باز بیشتر از 100 لایحه انشاءات ساخته شونده از قبیل بیناهای بلندآشانه استقامتی و معموری، کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی، مکتب و کودکستان‌های زمانوی، درمانگاه‌های تیپی نو، مهمانخانه و طربخانه، آسایشگاه‌ها، مرکزهای سودا و تجارت، میدان و تالارهای ورزشی، گلگشت‌های نظرربا و باغ‌های فرهنگی و فراغتی معرفی کرده شد. ضمن معرفی ابراز گردید که با تطبیق یا عملی شدن لایحه‌ها رشد محل تامین شده، مشکلات سالها موجود بوده کلاً برطرف می شود. امروز برای ما ساختمانچیان آزاده است. آزادانه آنچه که در فکرشان هست و برای مردم قلای است لایحه میکنند و موادهای ساختمانی که در تمام دنیا هست آن را استفاده میبرند. تأکید گردید که تطبیق لایحه‌ها برای فراهم آوردن شرایطی از این هم بهتری کار و زندگی برای ساکنان مهم بوده. ساختمان تمام انشاءات باید در مهلت معین شده با صفت بلند و رعایت تمام طلبات معماری و شهرسازی به انجام رسانیده شود. کارهای لایحه‌گیری انشاءات‌های بزرگ شهر خوجند این نامبر کردن ممکنه. این مرکز فرهنگی شهر خوجند برای 3000 جای نشست از جانب فیلیال جمعیت سخامی کشاورزی پژوهش‌های علمی و لایحه‌کشی جستجوی سنین اساس ترتیب داده شده است. کارهای ساختمانی ادامه دارد. در همه شهر و ناحیه‌های ولایت اوج ساختمان‌ها جریان دارد. همه لایحه‌کشان ساختمانچیان از متدهای معاصر زمانوی استفاده بوده. انشاءات‌های زمانوی بنیاد نمایند.
اسنای نتیجه‌گیری از روند سازندگی‌ها ابراز گردید که از سال 2022 این جانب در ولایت سوخت با سهمگذاری مقامات دولتی، صاحبکاران و اهالی بعد بنیاد، تعمیر و نوسازی زیاده از 10,000 انشاءات گوناگون مورد بهره‌برداری قرار داده شد. وابسته به وسیع نمودن راه‌ها، چراغانکنی کوچه و خیابان‌ها، بناهای بلندآشیانه استقامتی و معموری، کبودیزارکنی محیط اطراف، اینچنین به اینابت گرفتن اینفراساختور ضروری از قبیل خط‌های آب و کاریز، برق و گرمیدهی و واسطه‌های خدمترسانی داخلی بناها نیز تکلیف و پیشنهادها ارائه گردید. مهمانخانه سریز بیش از 10 سال می شود که به مهمانان داخلی و خارجی خدمت می رساند. در این مهمانخانه شرایط های معاصر فراهم آورده شده فعالیت پرثمر دارد. گزارش در این خصوص. در پیام نوبتی خویش پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان رشد بخش خصوصی از جمله صاحبکاری را تحلیل نموده ذکر داشت که حکومت مملکت جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری پیوسته چاره‌جویی کرده ایستاده است. تطبیق اصلاحات در سمت سنجش سوبیکت‌های خواجگیدار امکان داد که تا امروز شماره مقامات سنجش از 31 تا به 23 و سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار از 300,000 سال 2016 تا 42,000 در سال 2024 کم گردد. با مقصد دستگیری منبع رشد صاحبکاری ضرور است که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار با راه تکمیل دادن معیارهای عمل کننده ارزیابی خوف، شماره سنجش‌ها و دوریت گذرانیدن آنها به استثنای خوف‌های انداز باز هم محدود کرده شود. در دوره تکمیل سندهای معیاری حقوقی ذکر شده با مقصد دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جاهای کاری به همان نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری به استثنای سنجش‌های مقامات انداز تا 1 ینور سال 2027 مراتوری اعلان کرده شود. یکی از چنین صاحبکارزنان موفق سلطانبخت مرادعلیوا می باشد که دوام چند سال فعالیت صاحبکاری به دستاوردهای نظررس نایل گردید. تاکید داشت که در چندین کنفرانس‌های صاحبکاری در پایتخت کشور شهر دوشنبه اشتراک نموده برای سزاوار دانستن بهترین مهمانخانه با دیپلم و چندین افتخارنامه صاحب گردید. در سال 2024 در آزمون بهترین سوبیکت‌های خدمترسانی سیاحی در پایتخت کشور سزاوار جای دوم گردیده با دیپلم و مکافات پولی سرفراز دانسته شد. این صاحبکاری موفق 26 سال باز فعالیت صاحبکاری را پیش خود قرار داده، اگرچه سالهای پیش به تجارت مال و محصولات مشغول گردیده بود، بعد چندین سال فعالیت صاحبکاری را رونق داده دایره آن را وسیع نمود. عین زمان یک عدد هومستی برای 24 نفر سیاح و یک مهمانخانه با 22 اتاق برای جهانگردان خدمترسانی با صفت را انجام داده ایستاده است. مهمانخانه بالا ذکر زمانوی بوده، از تمام شرایط مهیا گردیده شده است. اتاقهای آن بر هوا بوده، هر یک جهانگرد می تواند با دل پر استراحت کند. این زن صاحبکار توانست در یک جایی که کوهسار بود آن را آباد نموده، یک مهمانخانه به طور زمانوی را بنیاد نموده که آن به طور زیبا نقش آفرین گردید. عین زمان در این مهمانخانه سیاحان از جمهوری تاجیکستان و از خارج کشور یعنی از دولت استونیا استراحت میکنند. سیاح جاناتان درویس از استونیا ذکر داشت که باری اول است که در بدخشان قرار دارم. مردم بام جهان مهمان نواز بودند. من میخواهم از نزدیک با رسم و رسوم، عرف و عادت و فرهنگ بلند این منطقه شناس گردم. من شهروند استونیا هستم. من اولین بار به بدخشان آمدم. من فکر کنم بدخشان نور جهان هست. جای بسیار زیباست. این مهمانخانه خیلی زیباست. آدما خیلی مهربون هستن. به من آش دادن، ما با هم نهار خوردیم. اتاقها خیلی هوا زیبا هست. همه چیز تازه و زیبا است. من برای آموختن فرهنگ تاجیکی آمدم. من 16 روز پیش آمدم. به احتمال زیاد به اول ماه یول. بابای من از ایران بود. پدر من به من فارسی یاد داد، اما زبان مادری من نیست. آدما خیلی مهربون هستن. آدما طرز زندگی آدما بسیار جالب است. مثلا در دهها کشاورزی، چرب و پروری برای من خیلی مقبول شد. حالا نه بله شاید میره. عین زمان در این مهمانخانه 6 نفر کارمند با جای کار تامین گردیده. راهبریت مهمانخانه در آینده باز نقشه دارد که دایره آن را وسیع نموده، زیرا واردات جهانگردان به بام جهان و مشتریان زیادی همروزه به مهمانخانه تعداد آنها روز از روز افزایش یافته. از این خاطر باز در علاهیدگی یک عدد مهمانخانه دیگر ساخته می‌گردد.
مهربافی یکی از نمودهای هنرهای ملی به شمار رفته دوام 15 سال می شود که زرینه ذوالفقارزاده در شهر وحدت با بافتن مهره و آرایش آن مشغول بوده در بین جامعه معروف گردیده است. این هنرمند نقشه دارد که با مقصد فراگیری زنان و دختران به جایهای کاری مرکزی نوی هنرمندی تشکیل نماید. گزارش محمد علی عبدالکریم در این خصوص. هنر و هنرمندی مایه افتخار برای هر یک نفر محسوب یافته، شخص هنرمند در همه جا صاحب آبرو و زندگی بهتر و شایسته را دارا می باشد. زرینه ذوالفقارزاده ساکن کوچه سید شریف قربانوف شهر وحدت صاحب هنرهای دوزندگی، پزندگی بوده در جاده آفرینش هر گونه انگاره های با سنگ آرا داده شده مهارت خاصه دارد. از روی گفته این هنرمند خوش سلیقه، شوق و رغبت بی اندازه نسبت به هنرهای مردمی زرینه را وادار نمود که به هنر مهره‌بافی شغل ورزد. برای آماده نمودن هر گونه آرایش و مصوره ها مهارت ایجادی و ذوق بلند لازم می آید. نقش های آفریده زرینه ذوالفقارزاده را جهانگردان و سیاحان بهای بلند داده همچون تحفه ارزشمند خریداری نموده از جمهوری تاجیکستان به دیگر کشورها همچون پیغام میبرند. امروز با مقصد به نورسان و جوان دختران و زنان بیشغل آموزانیدن هنر اصیل مهره‌بافی، زرینه ذوالفقارزاده در مرکز ایجادی کودکان و نورسان شهر وحدت کار و فعالیت می نماید. نورسان و جوان دختران در این مرکز هنر آموزی با شوق و دید تازه هنر مهره‌بافی را از مربیه خویش زرینه ذوالفقارزاده از بر می نمایند. اون خاطره مختمل آموزیم دختران و زمان خانشین ها که مثلا در زندگی تنخیصی نکشم، در زندگی خود را مثلا به یک درجه بالا برم. مثل دخترها بسیار هستم، آرزو دارم، مثل میخواهم همین مثل مهره‌بافی را مثل یاد بگیرم، زندگی خود را بهبود کنم. سلیقه کاری 15 ساله با دارایی نامگوی زیادی هنرهای مردمی زرینه ذوالفقارزاده را در جمهوری تاجیکستان و دیگر کشورهای جهان امروز همچون احیاگر هنرهای ملی معرفی نمود. هدف و آرزوی زرینه ذوالفقارزاده آینده نزدیک بنیاد و تشکیل یک مرکز نوی هنرمندی می باشد. با مساعدت و همدستی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت نقشه تحریزی گردیده بنیاد مرکز نوی هنرمندی با سهمگذاری زرینه ذوالفقارزاده عملی گردیده. با تأسیس چنین مرکز شماره بیشتر زنان و دختران بیشغل صاحب هنرهای مردمی و جایهای نوی کاری می‌گردند. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومینزاده، وحدت اخبار. бо назардошти он ки зинаи таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии кӯдакон марҳилаи хеле муҳим ба ҳисоб меравад, ҳукумати мамлакат ба бунёд ва азнавсозии муассисаҳои томактабӣ диққати аввалиндараҷа медиҳад. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат фаъолияти муассисаҳои томактабӣ назаррас буда, инфраструктураи он марҳила ба марҳила беҳтар мегардад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. امروز در فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان با اشتراکچیان لاگر آموزشی استرادگاه مهنت همایش برگزار گردید. ابراز گردید که غمخوری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت حمایت حقوق‌های کودکان بلند برداشتن درجه معلوماتناکی، انکشاف ذهنی، تنصیحاتی آنها از آن شهادت می‌دهد که دولت ما برای آینده درخشان خود پایداری مستحکم گذاشته ایستاده است. ما را وادار می‌سازد که در جواب به همه غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نورسان و کودکان را ضرور است که علم آموزند، دانش‌های زمانوی معاصر را از خود کرده در آینده همچون فرزندان صادق وطن به خلق و دولت خدمت شایسته نمایند. در روز نخستین لاگر اشتراکچیان وارد مؤسسه دولتی استرادگاه مهنت شدند. در استرادگاه مهنت شهر وحدت برای کودکان و نورسان تمام شرایط‌های معاصر و زمانوی از قبیل کتابخانه، دو حوض شناوری، میدانچه‌های ورزشی مهیا گردیده است.
در مرحله اول 300 نفر نوسان در استراحتگاه مذکور 12 روز به استراحت فرا گرفته میشوند. مربیان استراحتگاه نوسان و کودکان را در روحیه ارزش‌های به علم و معرفت، خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی و وطن پرستی تربیت نموده تا اینکه آنها وارثان حقیقی این دولت و ملت باطناً احساس نمایند. استراحتگاه دارای 2 حوض شناوری، میدانچه‌های ورزشی و مکان افسانوی بوده همه روزه از جانب مربیان برای خوب و خاطرمان برگزار گردیدن استراحت چرابینی‌های گوناگون تشکیل کرده می‌شود. یادآور می‌شویم که 18 میلیون در استراحتگاه فیض استقلال اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم جمهوری تاجیکستان با اشتراک مسئولین فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان بسته یکم استراحت کودکان و نورسان در موسم تابستان سال 2025 در استراحتگاه افتتاح گردید. مسئولین اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم جمهوری تاجیکستان در افتتاح بست یکم استراحت کودکان و نورسان در استراحتگاه ابراز داشتند که اقدام‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تامین حیات آسایشته کودکان و رعایت حقوق‌های آزادی‌های آنها در روحیه مهر و محبت به وطن و همچون نسل سالم و سازنده تربیت نمودن کودکان روانه گردیده است. عین حال در استراحتگاه فیض استقلال اتفاق کسبه کارمندان معارف و علمی جمهوری تاجیکستان 415 نفر استراحت کنندگان به استراحت فراغت فرا گرفته شدند و امیدواریم که در بحث‌های دیگر نیز شماره استراحت کنندگان می افزاید، زیرا طلبات به استراحتگاه‌های بیرون از شهر عین حال در جمهوری تاجیکستان همساله افزوده ایستاده است. ذکر شد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کودکان را گل‌های زندگی معنیداد نموده بهر پرورش این نونهالک‌های طبیعت انسانی و قشر فرداساز جامعه توجه روزافزون می‌دهند. در استراحتگاه فیض استقلال اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم جمهوری تاجیکستان در یک مراسم باشکوه بست اول استراحت نورسان و کودکان آغاز شد. چرابینی در یکی از موضع‌های خوشباد و هوای ناحیه ورزاب با اشتراک راهبریت اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان و دیگر شخصان مسئول ساحه برگزار شد. حدود 450 کودک از گوشه‌های گوناگون مملکت در این بسته استراحتی در استراحتگاه فیض استقلال به استراحت و فراغت فرا گرفته شدند. در نتیجه این سعی و تلاش‌ها حیات کودکان کشور سال از سال بهتر و خوبتر گردیده همساله از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تشکیل استراحت کودکان و نورسان قرار دخل‌دار به تصویب می‌رسد. ذکر گردید که استراحتگاه فیض استقلال در منطقه سیاحی ورزاب در محیط طبیعتی سبز و خرم جای شده نه تنها فضای آرام و آسوده برای استراحت بلکه شرایط مساعد برای مشغولیت‌های فراغتی و ورزشی نیز فراهم گردیده است. کودکان و نورسان در اینجا می‌توانند با بازی‌های ورزشی مشغول شوند، در محفل‌های ایجادی اشتراک کنند و سیاحت‌های آموزشی را در موسم استراحتی تابستانه تجربه نمایند. در انجام چاره‌بینی کودکان و نورسان برنامه فرهنگی و فراغتی تهیه نمودهشان را پیشکش همسالان خویش، مهمانان و پدر و مادران استراحت کنندگان گردانیدند. در استراحتگاه فیض استقلال تمام شرایط برای کودکان و نورسان مهیا کرده شد. همه روزه برنامه‌های رنگین فراغتی، ورزشی، چرابینی‌های مختلف برگزار کرده می‌شود. رشد соҳаи маориф дар меҳвари асосии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта ба пешрафти он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. бо мақсади иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷалб намудани кӯдакону наврасон ба лагерҳои солимгардонӣ дар ноҳияи дӯстӣ як қатор нақшачорабиниҳо амалӣ карда мешавад. ин аст ки бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳати кӯдакону наврасон дар давраи таътили тобистона дар назди муассисаҳои таълимии ноҳия лагерҳои рӯзонаи истироҳатӣ ва солимгардонӣ ташкил карда шудааст. бояд гуфт ки лагерҳо ҳамчун воситаи муҳим барои ташаккули ахлоқӣ, ҷисмонӣ ва зеҳнии кӯдакон хидмат менамоянд ва имкони беҳтарини вақтгузаронии фоиданокро барои онҳо фароҳам меорад. тибқи маълумот дар лагерҳои назди муассисавӣ барномаи махсус таҳия шудааст ки дар он чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ, варзишӣ, таълимӣ ва фароғатӣ ҷой дорад. дар баробари ин аз ҳудуди ноҳия 8 нафар кӯдак ба лагерҳои солимгардонии берун аз шаҳрӣ ҷалб гардиданд. ҳамасола дар давраи таътили тобистона дар муассисаҳои таълимии ноҳияи дӯстӣ дар 3 баст лагерҳои таълимию фароғатӣ, беҳдоштию саломатӣ таҳия ва ташкил карда шудааст. басти якум дар 25 муассисаҳои таълимии ноҳияи дӯстӣ бо фарогирии 785 нафар хонандагон ташкил карда шуданд. дар басти дуюм бо фарогирии 780 нафар хонандагон
در 25 مؤسسه‌های تعلیمی لاگرهای فراغتی و بهداشتی تشکیل کرده شدند. اینچنین نقشه ما از روی لاگرهای بیرون شهری 18 نفر می باشد. بسته اول ما 8 نفر کودکان رو از طرف اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف ناحیه دوستی به لاگر بیرون از شهری روانه کردیم. مورد به ذکر است که حکومت مملکت برای فراگیری بیشتر کودکان به تعلیم و تربیت تا مکتبی دسترسی به تحصیل باصفت دائم و تلاش می‌ورزد. در ناحیه دوستی ولایت ختلان دو مؤسسه دولتی تحصیلات تا مکتبی فعالیت می‌نماید که در آنها زیاده از 400 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. مؤسسه دولتی تحصیلات تا مکتبی رقم 1 ناحیه دوستی فعالیت نظارت داشته در آن 250 نفر به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده. از این شماره 102 نفر دختر و 148 نفر پسر میباشد. در مؤسسه ما 250 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. حالا ما در دوره سالمگردانی قرار داریم. در ایام سالمگردانی هر روز ما یک مشغولیت داریم موافق نقشه وابسته به آب و هوا و به طبیعت کودکان را میشناسانیم. غیر از این ما در دوام هفته در باغچه اکسیای باغچه پر از بازیچه را همراه والدین گذرانیدیم و باز مشغولیت های گیربری چاره‌بینی کنی دختران با اشتراک کودکان و نورسان را برای به هنرهای مردمی شناسا کردن ما این مشغولیت ها را گذرانیدیم و در نزد صحن باغچه ما ایزی پای کودکان یعنی قمبازی در ایام تابستان را گذرانیدیم که به کودکان هم برای سالمیتشان منفعت میبخشد و هم برای فهمیش هر روزه آنها. همه شرایط فراهم آورده شدند تا که کودکان ما به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند. در مؤسسه حجره‌های خواب، بنگاه طبی، آشخانه، میدانچه ورزشی با طلبات امروز مطابق گردانیده شده موجود است که برای با ثمر گذراندن وقت تعلیم گیرندگان تشکیل بازی‌های ذهنی و ورزشی و گذراندن هر گونه برنامه‌های فرهنگی و فراغتی مساعد میباشد. در پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروزها در تمام گوشه و کنار مملکت با بنیاد مؤسسه‌های نوی تا مکتبی توجه خاص ظاهر می‌گردد. همزمان در روند بنیادکاری‌ها مؤسسه‌های موجوده نیز مرحله به مرحله تعمیر یافته با اشیا و دیگر مهمات تعلیمی تامین گردیده ایستادند. در این زمینه کودکستان رقم 13 ناحیه با دستگیری کمیته پدر و مادران تعمیر جاری گردیده در صحن آن دو ایوانچه، حوض شناوری و دیگر شرایط ضروری فراهم آورده شده است. برای دوسترویکان زمان استقلال باعث افتخار و سرفرازی است زیر توجه پیشوای معظم ملت قرار دارند. در مؤسسه تا مکتبی 90 کودک به تعلیم تربیت فرا گرفته شده است. همه ساله با دستگیری کمیته پدر و مادران مؤسسه تعلیمی را از تعمیر جاری می‌بریم. 2 عدد ایوانچه برای بازی تابستانه کودکان و 1 عدد حوض آببازی برای استراحت تابستانه کودکان ساخته به استفاده داده شده است. تعلیم و تربیت در مؤسسه تا مکتبی روز به روز بهتر و خوبتر شده ایستاده است. مورد به ذکر است که حکومت مملکت برای فراگیری بیشتر کودکان و تعلیم و تربیت تا مکتبی دسترسی به تحصیلات باصفت تدبیرهای مؤثر می‌اندیشد. در حدود ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان نیز این تدبیر در عمل قرار داشته سال از سال با دستگیری مقامات محلی و جلب ساکنان و صاحبکاران مؤسسه‌های تا مکتبی تعمیر و از نوسازی شده همزمان در دهه‌های احتیاج داشته بنیاد کودکستان‌های نو راه اندازی کرده می شود. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه شماره عمومی مؤسسه‌های تا مکتبی تا امروز 17 عدد را تشکیل داده تعداد تربیت گیرندگان به 1563 نفر رسیده است. مورد ذکر است که مؤسسه دولتی تا مکتبی رقم 6 ناحیه با اشتراک پیشوای ملت سال 2024 افتتاح گردیده بود که با تمام شرایط معاصر تامین می باشد. در این بارگاه علم و معرفت مربیه‌های دارای تخصص عالی و تعلیم گیرندگان رفت مشغولیت‌ها را با 2 زبان به راه ماندند که عین حال در آن 180 نفر کودک با تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. ما از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت می‌ندار هستیم که در ناحیه جلال‌الدین بلخی سال از سال بنیاد مؤسسه‌ها زیاد گردیده ایستاده است و ما مربیان نیز شاد از آن هستیم که مؤسسه تا مکتبی رقم 6 و شرایط‌های زمانوی ساخته به استفاده داده شده است
و کودکان نیز در این 3 ماه فصل تابستان با شناوری، ششکبازی، رسمکشی، سرود و موسیقی های گوناگون تربیت گرفته ایستادند و ما نیز دانش خود را صیقل داده آنها را در روحیه خویشتن‌شناسی خودآگاهی ملی تربیت می‌نماییم. дар муассисаи утоқҳои хоб бунгоҳи тиббӣ ошхона ҷавобгӯ ба талаботи замон буда барои босамар гузарондани вақти таълимгирандагон бозиҳои зеҳниву варзишӣ ба роҳ монда шудааст. бо дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои баланд бардоштани савияи дониши кӯдакон ва дар рӯҳияи хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо теъдоди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар ҳудуди ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ меафзояд. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷиҳати пешгирӣ кардани истифодаи ғайриқонунӣ нерӯи барқ ва талафотиён шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. истиқлолияти энергетикӣ аз ҳадафҳои стратегӣ ва нишондоди аслӣ барои пешрафти иқтисодиёт маҳсуб меёбад. дар замони соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёди низоми ягона ва ба кор андохтани иқтидорҳои бузурги энергетикӣ ноил гардид. тибқи нақшачорабиниҳои раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар минтақаи бохтар вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарғибу ташвиқи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи қонунгузорӣ дар самти энергетика инчунин нисбати кам намудани талафоти нерӯи барқ гурӯҳи корӣ ташкил ва корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ гузаронида шуда истодааст. зимни як санҷиш ки аз ҷониби раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар минтақаи бохтар доир карда шуд маълум гардид ки бархе аз сокинон ҳоло ҳам дидаву дониста ба хотири манфиатҳои шахсӣ нерӯи барқро хилофи қоидаву талабот истифода мебаранд ки амали онҳо барои таъмини мӯътадили сокинон ва соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ мушкилӣ пеш меорад. дар натиҷаи корҳои санҷишӣ мутахассисони соҳа 25 ҳолати ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқро аз ҷониби сокинон ошкор карда нисбати онҳо протоколи маъмурию ҳуқуқвайронкунӣ тартиб доданд. қобили зикр аст ки амалиёти санҷишии гузаронидашуда барои пешгирӣ намудани ғайримақсадноки зиёда аз 100 000 киловатт-соати нерӯи барқ ки ҳамчун захираи энергетикии мамлакат ба ҳисоб меравад мусоидат намуд. масъалаи кори шӯро вобаста ба иҷрои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба истифодабарии обу барқ пардохти саривақтии ҳаққи истифодабарии онҳо дар давраи соли 2024 ва нимсолаи соли 2025 кам намудани бақияпулиҳои ҳаққи истифодабарии об ва барқ равона гардида ҷиҳати боз ҳам шарҳу тавзеъи он иштирокдорон андешаронӣ намуданд. аз раванди баргузор намудани санҷишу рейдҳои кормандони прокуратураи ноҳияи Ҷайҳон маълум карда шудааст ки шахсони воқеӣ ва шахсони мансабдор нишондоди таҷҳизоти ҳисоби барқиро тағйир медиҳанд ва ё бепайвасткунӣ бо чунин таҷҳизот барқро истифода мебаранд ки ин амал дар натиҷа ба манфиатҳои иқтисодии кишвар зарари ҷиддӣ мерасонад. бо ин мақсад аз тарафи масъулини прокуратураи ноҳия то ин муддат 53 адад санҷишҳои нақшавӣ гузаронида шуда 834 ҳуқуқвайронкунӣ ошкор 13 миллиону 73 ҳазор сомонӣ зарари расонидашудаи буҷети давлатӣ барқарор карда шудааст. зикр шуд ки дар ноҳияи Ҷайҳон 17730 истифодабарандаи нерӯи барқ расман ба қайд гирифта шудааст ки аз ин шумора 177 адад ташкилоту корхонаҳо, 429 нафар муштариёни тиҷоратӣ ва боқимондаи онро сокинон ташкил медиҳад ки тариқи шартнома бо нерӯи барқ таъмин гардиданд. таъкид карда шуд ки истифодаи мақсадноки қувваи барқ дар баланд гардидани иқтисодиёти аҳолӣ таъмини пурраи корхонаҳои истеҳсолии мамлакат бо барқи хушсифат мусоидат менамояд. аз ин рӯ ҳар як истифодабарандаро зарур аст ки дар сарфаву сариштакории нерӯи барқ масъулияти ҷиддӣ эҳсос карда аз худсарона ва ғайриқонунӣ истифода бурдани он худдорӣ намоянд. бо назардошти ин ҷиҳати риояи низоми мунтазами сарфаи барқ ҳукумати мамлакат қарори дахлдор таррезӣ намудааст ки дар ҳолати ҳуқуқвайронкунӣ ва истифодаи нодурусти он ҳар фарди ҷомеа новобаста аз шакли фаъолият ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.
мешавад. баргузории чунин корҳои оммафаҳмонӣ аз ҷониби масъулини марбута дар баланд бардоштани маданияти истифодабарии нерӯи барқ ва сарфаву сариштакорӣ дар ин самт дониста шуда пайваста миёни аҳолӣ доир хоҳад гашт. дар ноҳияи фархор шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид ки дар он аъзоёни шӯро намояндагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ масъулони шуъбаву бахшҳо роҳбарони ҷамоати шаҳрак ва деҳот муассисаҳои таълимию тиббӣ имомхатибон занону бонувон ва фаъолони ноҳия иштирок намуданд. дар тадбири созмонёфта як зумра масоили мубрами рӯз аз ҷумла ҳолати риоя ва иҷрои қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муқовимат ба терроризм, дар бораи муқовимат ба экстремизм ва стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба муқовимат ба субъектони муборизабаранда ҳамчунин мақомоти ваколатдори ҷиҳати пешгирӣ ва ошкор кардани шомилшавии ҷавонону навросон ба ташкилотҳои экстремистию террористӣ дар давраи соли 2024 пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва талафоти он мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. зимнан гуфта шуд ки дар низоми муосири амнияти миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ масоили муқовимат ба тундгароӣ, экстремизм ва терроризм аҳамияти хоса дорад. дар ин асно ҳамзамон роҷеъ ба омилҳои пайвастани ҷавонони гумроҳ ба гурӯҳҳои ифротию тундрав изҳори назари нотихон сурат гирифт. таъкид гардид ки корҳои ташвиқотию тарғиботӣ миёни ҷавонону наврасон пурзур карда шуда ҷиҳати ҷалби онҳо ба озмуну маҳфил ва мусобиқаҳо худро масъулу муваззаф донанд. дар идома таъкид шуд ки дар асоси ворид шудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ки бо мақсади пурзур намудани ҷавобгарии шахсони воқеӣ, мансабдор ва ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ таҳия ва қабул гардидан барои дахолат кардан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ ё бепайваст шудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ истифода бурдани нерӯи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст. барои содир намудани кирдори ғайриқонунӣ дар самти истифодаи барқ ба маблағи калон, махсусан калон бо истифода аз вазифаи хизматӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи муташаккил ё ташкилоти ҷиноятӣ ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 10 сол пешбинӣ шудааст. дар баробари иқдомоти мазкур ва роҳандозии босамари он ҳар як сокини кишвар бояд саҳмгузор бошад. ваҳдати миллӣ, иттиҳоду сарҷамъӣ, ҳамдиливу ҳамбастагӣ, иттифоқу дӯстӣ, сулҳу оромӣ ва ягонагӣ омили устувори пешрафти давлату давлатдорӣ буда бузургтарин ва муқаддастарин дастоварди миллати тоҷик маҳсуб меёбад. бо мақсади таҷлил намудани рӯзи ваҳдати миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои гуногуни маърифати фарҳангӣ гузаронида мешаванд. ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. 28 сол мешавад ки мардуми сарбаланди тоҷик рӯзи ваҳдати миллиро дар фазои сулҳу оромӣ ва бо дастовардҳои назаррас таҷлил менамоянд. таҷрибаи беназири сулҳофаринии тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. ин нукта зимни баргузории чорабиние ки бахшида ба таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд иброз гардид. дар чорабинӣ масъулин ва ҳайати васеъи кормандон иштирок намуданд. таъкид гардид ки дар воқеъ барқарор гардидани сулҳу субот ва расидан ба ваҳдати миллӣ барои халқи тоҷик аз ҷумлаи саҳифаҳои сабақомӯз ва ардишманде маҳсуб меёбад ки баҳри пойдорӣ ва таҳкими давлату миллат аҳамияти бузурги ҳаётӣ дошта ба наслҳои минбаъда ба ҳайси як чароғи ҳидоят асрҳои аср хизмат хоҳад кард. таҷлили ин рӯйдоди нодири таърихӣ дар дилу шуъури шаҳрвандони кишвар ҳисси эҳтиромро ба ватан ва кулли муқаддасоти он устувор гардонида зимнан эътимод хоҳад бахшид ки миллати кӯҳанбунёди тоҷик метавонад танҳо бо ҳамин ғояи наҷотбахш ба ободкориву созандагӣ машғул шавад ва барои ояндагон як ватани ободу зебо ба мерос гузорад. ҳамзамон ба хотири арҷгузорӣ ба ин дастоварди муҳим ба ҳайати шахсии мақомот филми кӯтоҳи ҳуҷҷатӣ вобаста ба рӯзи ваҳдати миллӣ ба намоиш гузошта шуд. инчунин дар чорабинии идона бахшида ба таҷлили 28-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ як қатор кормандони мақомот бо назардошти натиҷаҳои назарраси корӣ ва намунавор иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ бо рутбаҳои навбатӣ ҳавасманд гардонида шуданд. бахшида ба истиқболи ҷашни рӯзи ваҳдати миллӣ аз ҷониби кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд дар якҷоягӣ бо донишкадаи политехникии донишгоҳи давлатии техникии тоҷикистон конференсияи илмии назариявӣ доир карда шуд ки дар он намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, роҳбарият, аъзо ва ҷонибдорони ҳизби халқи демократӣ, олимон, коршиносон ва ҷавонон ширкат намуданд.
дар ҳамоиш баромадкунандагон зимни баёни андешаҳо доир ба паҳлӯҳои муҳим ва нақши ваҳдати миллӣ дар сулҳу дӯстӣ, ҳамгироӣ ва муттаҳидии халқ ёдовар шуда таъкид доштанд, ки ҳифзи суботу оромӣ, рушди минбаъдии кишвар аз ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулгароӣ, ягонагии халқ вобаста буда, ҳадаф аз баргузории ҳамоиш бори дигар ёдоварӣ аз таърихи гузашта ва дар зеҳни ҷавонон ҷомеа ҷой додани аҳамияти сулҳу дӯстӣ мебошад. гуфта шуд, ки баъди ба даст овардани соҳибистиқлолии мамлакат роҳи рушди кишвар бо талошҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирию ҳамдилӣ, саҳмгузории халқ асос ёфта, дар давраи кӯтоҳ ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишваре аз лиҳози иқтисодӣ, иҷтимоӣ пешрафта дар минтақа табдил ёфт. дар ҳамоиш қайд гардид, ки аъзои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд баҳри тарғиби ҳадафҳои нек, ғояҳои созандагӣ, иҷрои нақшаҳои рушди мамлакат аз муд талош менамоянд. имрӯз дар зеҳну вуҷуди халқи тоҷик танҳо оромӣ, осудагӣ, сарҷамъӣ буда, ваҳдати миллиро ҳамчун омили асосии пешрафти ҷомеа пазируфтанд ва барои таҳкими ин арзиши гаронбаҳо то ба имрӯз бо камоли ғайрату матонат аз муд талош менамоянд. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ пайваста рӯзҳои экологӣ, аксияи тозагии маҳал ва шанбегии ноҳиявӣ дар рӯзҳои истироҳатӣ баргузор карда мешавад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо ибтикори бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар доираи тадбирҳои ободонӣ ва нақшаҳои мукаммал барои сазовор ҷашн гирифтани рӯзи ваҳдати миллӣ дар ҳудуди ноҳия аксияи тозагӣ роҳандозӣ шуд. давоми моҳи равон чунин тадбири экологӣ дар ҳама иdoраву ташкилотҳо ва маконҳои алоҳида гузаронида мешавад, ки барои солимгардонии муҳити зист мусоидат менамояд. тавассути баргузории ҳашарҳои дастаҷамона, кӯчаву роҳравҳои марказ ва деҳоти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар рӯзҳои истироҳатӣ тозаву озода гардонида мешавад, ки ин ба хотири беҳдошти макони зист ва ободии гӯшаву канори ноҳия мебошад. тавре мушоҳида мегардад, имрӯзҳо сокинони ноҳия дар чунин тадбирҳои тозакорӣ фаъолона ширкат намуда барои зебову назарабо гардидани муҳити атроф нақши муҳим мегузоранд. имрӯзҳо симои маркази ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо қомат афрохтани иншооти гуногуни маъмурию хизматрасонӣ ба куллӣ тағйир ёфта, дар ин баробар саҳни он бо тарҳи зебо гулкорӣ карда шудааст, ки ба ҳусни марказ таробати дигар зам менамояд. баргузории аксияҳои солимгардонӣ аз маданияти баланди шаҳрнишини сокинон дарак дода, водор менамояд, ки ҳар як фард аз назди хонаи худ сар карда, дар тозаву озода нигаҳ доштани кӯчаву маҳал низ саҳми муносиб дошта бошад. дар ин рӯз бо ибтикори бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия дар назди заҳбуру заҳкашҳои обгузари ҷамоати деҳоти Вахшон, ки партовҳои зиёди маишӣ ҷамъ гардида буд, тариқи ҳашари оммавии сокинони деҳаи Правда ва техникаи боркашонӣ тоза карда шуд. таъкид шуд, ки минбаъд аҳолии ин минтақа маданияти баланди партовпартоиро риоя намуда, дар маконҳои муайян гардида паспартови маишӣ ва сохтмонии хешро ҷамъ намоянд, зеро ин амал барои рушди деҳот ва таъмини хоҷагиҳо бо оби тозаи нӯшокиву полезӣ мусоидат хоҳад намуд. имрӯз мо дар ҳудуди ноҳия аксияи тозагии маҳал ва тозагии соҳил дар ҳудуди ҷамоат деҳоти Вахшон, деҳаи Правда бо дастгирии шаҳрвандони деҳа ва роҳбарони хоҷагии деҳқонӣ аксияи тозагии маҳал гузаронида истодаем, ки ин барои баланд бароштани маърифати экологии мардум мусоидат менамояд. чунин маъракаҳои дастаҷамона оид ба гузарондани аксияи тозагии маҳал ва соҳил ҳар ҳафта рӯзои шанбе ва якшанбе дар ҳудуди ноҳия гузаронида мешавад. ҳамчунин дар раванди аксияи мазкур саҳни бинои беморхонаи марказии ноҳия тоза ва дарахтони ҳудуди он нарм ва обмонӣ карда шуд. дар ин иқдом тамоми кормандон ба ҳашар баромада, дар тозагиву ободонии муассиса саҳми муносиб гузоштаанд. мегузарем ба хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар ҷануби Мексика тӯфони шадид ба амал омад. тибқи иттилои кормандони ҳолатҳои фавқулода зиёда аз 123 000 манзили истиқоматӣ вайрон гашта, ноқилҳои барқ аз кор мондаанд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар таҳияи ҳамкоронамон. дар ҷануби Мексика тӯфони шадид ба амал омад. ба гуфтаи кормандони ҳолатҳои фавқулода зиёда аз 123 000 манзилҳои истиқоматӣ вайрон гашта, ноқилҳои барқ аз кор мондаанд. ба гуфтаи обуҳавошиносон, рӯзҳои наздик дар ин минтақа борони бошиддат меборад, ки метавонад ба сокинон зарари худро расонад. дар бораи талафоти дидагон хабаре дода нашудааст.
ҳамлаи мусаллаҳона ба нерӯҳои амниятии нигерия дар наздикии маркази Мали ба амал омад. Бар асари задухурд 34 низомӣ ба ҳалокат расида, зиёда аз 14 нафари дигар захмӣ гаштанд. Вазорати дифои Нигерия хабар дод, ки ҳамла дар минтақаи Банибангуи вилояти Тилабери рух додааст. Онҳо ба пойгоҳи низомиёни террористоне ҳамла карданд, ки ҳувияташон ҳанӯз мушаххас нашудааст. Дар баёния ҳамчунин таъкид шудааст, ки бисёре аз ҳамлагарон маҳв шуданд, аммо ҳеҷ гурӯҳ масъулияти ин ҳамларо ба уҳда нагирифтааст. Банибангу, ки дар наздикии марз бо Мали воқеъ аст, яке аз муҳимтарин иншооти низомии кишвар маҳсуб мешавад. дар ҷануби ҷазираи Гавдоси Юнон бо пуштибонии маркази муттаҳидсозии ҷустуҷӯ ва наҷот ЭКСД амалиёти густурда анҷом дода шуд, то ки 352 хориҷиро дар баҳр бо як қайиқ дар соҳил буданд бехатар интиқол диҳанд. тибқи иттилои аввалия, қайиқро як киштии Фронтекс мушоҳида кардааст ва посбонони соҳилии Юнон ва 4 киштии тиҷоратӣ, ки низ дар ин амалиёт ширкат доштанд, дар интиқол кӯмак карданд. наҷотёфтагон хушбахтона ба бандари Палеочора интиқол дода шуда, дар он ҷо ба онҳо ёрии зарурӣ расониданд. расмиёти ба қайдгирӣ ва муайянкунии шахсият оғоз гардид. ба гузориши расонаҳои хабарии Юнон, як ҳавопаймои бидуни сарнишин Фронтекс низ як гурӯҳи 73 нафароро дар як қайиқ дар канори Гавдос мушоҳида кардааст. онҳоро ба бандари Караве бурданд. сипас онҳо ба Крит интиқол дода мешаванд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилооти ахбор. саломат бошед. الخوارزمی دانشمند بزرگ تاجیک، اساسگذاری الگبرا. او در خوارزم به دنیا آمده است. کتاب معروف الخوارزمی الجبر و المقابله به علم الگبرا اساس گذار شد. خود کلمه الگبرا از نام همین کتاب سرچشمه میگیرد. محض او بار نخست در حساب سیستم دهی هندی را با استفاده از عدد صفر تشکیل و معمول کرد که در زمان فعلی این کشفیات پایه رشد علم متماتیک گردید. الخوارزمی با همراهی دیگر دانشمندان بار نخست رادیوس و پریمتر کره زمین را معین کرده است که این کشفیات اهمیت بزرگی علمی دارد. اولین اثر خوارزمی سورة الارض می باشد که در آن راجع به محل جایگیرشوی شهرها، کوهها، دریاها، بحرها و جزیره‌ها معلومات فراوان آورده شده است. اینچنین در کتاب جدول عرض و طول شهرهای داده شده است که در پس خط اکواتور جای گرفته‌اند. همه این نتیجه دستاورد و کشفیات دانشمندان